हेलो एवरीवन मु दीपक आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज नीड। तो आसतु आम आज आम पाठ्यपुस्तक उपर आलोचना करवा। आज आलोच्य विषय रूढ़ी और लोकवाणी। तो आज आम यही पाठ्यपुस्तक रूढ़ी कौन और लोकवाणी कौन जानिबा। झीटी खूब सुंदर बा ता बाहाघर पाई तांको घर को केते लोक आसिले सेमाने सबिता को पसंद कले बाहाघर स्थिर हैला। शेषर झीटी सहित पुओटीर विवाह हैला। तो द्वितीय देखा आसतु सबिता गोटे चाउल गढ़ा ताकू देखा बरघर देखा आसिले झीटीर रूपता मन को पाइला बाहाघर स्थिर हैला। शेष में पुओटी सहित झीटीर हाथ गंठी पड़ा उभय हाथ को दी हाथ हेले। दुईटी अनुच्छेद को लक्ष्य करा जाऊ। अनुच्छेद भाव समान मात्र प्रकाश कला भिन्न भिन्न। प्रथम दृष्टांतर द्वितीय दृष्टांत अधिक सुंदर व बोधगम्य लगुच। प्रथम अनुच्छेद केतोटी वक्तव्य द्वितीय अनुच्छेद निम्न प्रकार कहुई खूब सुंदर करे खूब सुंदर जगार गोटे चाउल गढ़ा पसंद कले मन को पाइला बाहाघर है हाथ गंठी पड़ा बाहा हेले हाथ को दी हाथ हेले। गोटे चाउल गढ़ा अर्थ हो सुंदर। गोटे चाउल गढ़ा कौन शब्दर अर्थ सुंदर सुंदर नुहे किंतु तीनोटी शब्द एकत्र मिसीगले यार अर्थ हो सुंदरी सुंदर। कौन शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यह रूढ़ी कहुए। ताने रूढ़ी क्या कहुए जानिले कौन शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यह रूढ़ी कहुए। धातुरु शब्द गढ़ा हुए गोटे शब्दरु मध्य अन्य शब्द गढ़ा होता है। शब्द तीन प्रकार रूढ़ यौगिक व जगरूढ़। रूढ़ शब्द कौन जो शब्द प्रकृति प्रत्यक्षगत अर्थ प्रकाश नक भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहा रूढ़ शब्द यथा क्षत त्रयुक्त अक्षत्र। क्षेत्र शब्दर प्रत्ययगत अर्थ जे क्षतरु त्राण करे मात्र यार साधारणतः अर्थ जाति विशेष। सेपरी घट युक्त अघट घट धातुर अर्थ हो चेष्टा करिबा मात्र घट शब्दर अर्थ पात्र। रूढ़ी भी रूढ़ प्रसिद्धि उत्पत्ति विवृत्ति बहिर्भूत अर्थ प्रकाश शक्ति। तो द्वितीय देखा रूढ़ी प्रयोग। रूढ़ी केमती प्रयोग हुए निम्नलिखित पद समष्टि बा खंडवाक्य को लक्ष्य कर। अंधार को टेका पकेवा अरण्य रतन। प्रथम खंडवाक्य बा खंडवाक्यर अर्थ नुहे कौन अंधारिया स्थान को टेका फोपाड़ा। यार अर्थ होउची कौन विषय स्पष्ट ज्ञान बा धारणा अर्जन न करी केवल अनुमान भित्तिक करी कौन कार्य करिबा। भागवत साम्य जथा थाउना कहीं एठारे अंधार को टेका व पकाइबा शब्द सेमानक अभिधान को बा विपूतिगत अर्थ को त्याग करी अलग एक रूढ़ अर्थ को व्यक्त करुछि। सेहीपरि अरण्य रदन खंडवाक्यटी अरण्य व रदन विपूतिगत अर्थ को त्याग करी वृथा प्रयास अर्थ को व्यक्त करुछि। तेणु कौन वाक्यर मूल अर्थ को अतिक्रम करी एक विशिष्ट अर्थ व्यवहृत हेले याकु रूढ़ी कहुए। तेणु कौन रूढ़ी क्या कहुए तेणु कौन वाक्यांश मूल अर्थ को अतिक्रम करी एक विशिष्ट अर्थ व्यवहृत हेले ताको रूढ़ी कहुए। प्रत्येक भाषा यार उदाहरण देखा मिले। रूढ़ी प्रयोग द्वारा व्यक्ति अभिव्यक्ति सरस सुंदर हुए। जुग जुगरु एगुड़िक स्वतंत्र व्यंजना नहीं फुटी उठी। ओडिया भाषा प्रचलित रूढ़ी प्रयोग तीनोटी धारा परिलक्षित हुए यथा क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी। तो क्रियाहीन रूढ़ी आसत देखा अंधर लहुड़ी। अंधर लहुड़ीर माने हूँ असहायर सहाय। श्रवण कुमार वृद्ध पितामाता अंधर लहुड़ी थिले। अंध बुझाबुणा अन्याय विचार एते अंध बुझाबुणा रीति मनीष को जेते जेबे मनीष छुईला केउटारे जीव जाति। अरण्य रदन निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना। रावण निकट सीता आकुलता अरण्य रदन परिणत होता। अहिनुकूल संपर्क घर शत्रुता भाई भाई मध्य अहिनुकूल संपर्क दृष्टि हेबा आदौ उचित नुहे। अलणा कथा मूल्यहीन कथा जार किसी मूल्य न थाए से अलणा कथा शुणा मोर बेल नाही। अकल गुड़म बुद्धि बणा हेबा। वकील बाबू मिछ कहूथिबा साक्षी को प्रश्न पचारि तार अकल गुड़म करदेले। अल्प विद्या भयंकरी अल्प ज्ञान जोगु उपदस्थ हेबा। आशुतोष सबुरी निज आत्मबड़ी देखाई आशुतोष सबुठी निजर आत्मबड़ीमा देखाई शेष में अपदस्थ हेउची। कथारे परा अच्छी अल्प विद्या भयंकरी
ଆକାଶ କୁସୁମ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ଅଯଥା ପୋଷଣ କେବଳ ଆକାଶ କୁସୁମ ମାତ୍ର। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ନିଜ ଲୋକ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣା ସୁନା ତ ଭେଣ୍ଡି ପର ସହିତ କି କଳି କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଉପରି ମାଲ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୁରୁ ଅଧିକ ବା ମାଗଣା ମିଳିବା। ଉପର ମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶର କଳଙ୍କ। ଉପର ଠାଉରିଆ ମାନେ ଗଭୀରତା ଅଭାବ, ସାବରତାର ଅଭାବ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉପର ଠାଉରିଆ କଥା କହ ନାହିଁ। କିଛି ଘଟଣା ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ବୁଝି ପରୋପକାରିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଛିଦ୍ର କରି ଯେ ସବୁଠାରେ ଭଲେଇ ହୁଏ। ଚମ୍ପା ନାନୀ ଏକଥାକୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ସେ ପରା ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଏକ ଘରିଆ ସମାଜର ବାସନ୍ଦ। ଅଳିଆରୁ ଗଜା ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ସିଆଣିଆ। ସେ ଅଳିଆରୁ ଗଜା, ତାକୁ ଶିଖାଇବା କ'ଣ? କରଛଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା। ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରଛଡ଼ା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାଠିକର ପାଠ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବଜାର ଦର ଯେମିତି ହେଲାଣି, ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଚଳିବା କାଠିକର ପାଠ। କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା। ଆଜିକାଲି ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା। କପାଳ ଲିଖନ ଭାଗ୍ୟଫଳ। କପାଳ ଲିଖନକୁ କିଏ ବା ବଦଳି ଦେଇ ପାରିବ? କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଳା ଛଳନା ବା ଉପର ଠାଉରିଆ ସହାନୁଭୂତି। ତୁମର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଳା ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। କୂପମଣ୍ଡୁକ ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ମରଣ। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପିଲାଟି ରୂପ ବାହୁନିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଗଡ଼ଖଟିଆ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ଗୋବର ଗଣେଶ ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ଘର ବୁଢ଼ୀ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ଦେଶର କରଜ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ଘର ବୁଢ଼ୀ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। ତଥାପି ନେତାମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି ଅୟକ୍ଷ କମୁନି। କଷା ବଳଦ କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଘଷା ବଳଦ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ପାଠ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଛୁଞ୍ଚି ମାରି ପରୀକ୍ଷା ବା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ଛକା ପଞ୍ଝା ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସତର୍କ ଭାବ। ଜପାମାଳି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଜକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ। ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଝାଳବୁହା ଧନ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୂତ୍ର ହେବା। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ। ଢଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ଥିଲାବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦେହ ଲଗା ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗାଳ। ବିପଦ ନ ଆସିବାରୁ ଛାନିଆ ହେବା। ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଏକ ଜିଦିଆ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ ବୃଥା ଧମକ। ଫଟା କପାଳ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ବଣ ବିଛୁଆତି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ବାଳୁଆ ବତା। ବାକୁ ବତା କ୍ଷଣ ଆଶ୍ରୟ। ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳେ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଙ୍ଗି ନାଟ। ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ। ବକ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଠକ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ରାନ୍ଦି ପୁଅ ଅନନ୍ତା। ହାତ ବାରିଶି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ହୁଙ୍କା ପିଟା କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ତାପରେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଦେଖିବା? ଅହନ୍ତା ରଖିବା। ଅକଷ ରଖିବା। ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା। ଆଖି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ଆଖି ଦେବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ବା ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଆଖି ପକାଇବା ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଆଖି ବୁଲାଇବା ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ଆଖି ବୁଜିବା। ଆଖି ପାଇବା ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ପାଇବା କଳନା କରିବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। ଠକିଦେବା। ଆଖି ଆଗରେ ନ ନାଚିବା। ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଅଧୁନାଧାନ ଗର୍ଜା ହେବା। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା।
କପାଳ ଖୋଲିବା ଭଲ ହେବା, କପାଳ ଫାଟିବା ସର୍ବନାଶ ହେବା, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା, କଳା କନା ବୁଲାଇବା, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା, କାମରେ ହାତ ଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାନରେ ହାତ ଦେବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା, କାଠ ହୋଇଯିବା, ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯିବା, ହୁକୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ଖାଲରେ ପକାଇବା, ବିପଦରେ ପକାଇବା, ଖୁଅ କାଢ଼ିବା, କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦଶ ବାହାର କରିବା, ଖାଇବା ପତରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା, କଷ୍ଟ ସହି କୌଣସି ମତରେ ଚଳିବା, ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା, ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା, ଚଉଳୁ କରିଦେବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ଚାଲିଲା ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ଚିତା କାଟିବା, ଠକି ଦେବା, ନାଁ କରିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ନାଁ ରଖିବା, ଯଶ ରଖିବା, ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା, ବିରକ୍ତ ହେବା, ନାକ ଟେକିବା, ଘୃଣା କରିବା, ନାକେଦମ କରିବା, ଅଥୟ କରିବା, ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା, ସାହ୍ୟ ହେବା, ଫସଲ ଫାଟିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା, ଫଟେଇ ହେବା, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା, ବାଟ କାରିବା, ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା, ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ବାଟ ବଣା ହେବା, ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପକୃତ ହେବା, ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା, ଭାଲୁ ଧରାଇବା, କୌଣସି ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା, ଭୂତ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା, ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା, ଅସାମାନ୍ୟ ବିପଦକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ଚିତା କାଟିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା, ଛାତିରେ ପଥର କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେବା, ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା, ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା, ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଠାସ୍କୁ ମାରିବା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା, ତଳେ ପକାଇବା, ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ଦାଉ ସାଧିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ମନ ଘର ଧରିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା, ମାଛିକି ମୋ ନ କହିବା, ଖୁବ୍ ନିରୀହ, ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା, ସୁବିଧା ଦେବା, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା, ମୁହଁ ଦେବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା, ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ରାଗ ଗର୍ଜରିତ ହେବା, ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା, ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା, ହାତ ଧରିବା, ବିବାହ କରିବା, ହାତ କାଟିବା, କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ହାତରେ ନ ମାରି ହାତରେ ମାରିବା, କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଆସ ଦେଖିବା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ସେ କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି। ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଛିଡ଼ା ହେବା, ବସିବାକୁ କହିଲି ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଗୋଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା, ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା, ଲୋକଟା ଗୋଡ଼ ପରି ପଡ଼ିଛି, ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କଲେ କିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ? ଜୋର କରି ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଠ ସେମାନେ କାମରେ ସର୍ବଦା ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା, ସତ କଥା କହିବାରୁ ସେ ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇଛି। ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେ ପବନ ପରି ଧାଉଁଛି। ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଆସିଥିବା ତରକାରୀକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଦେଲେ। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ମାନେ ଡରିଯିବା, ପିଲାଟି ମିଛ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଛରୁଛି। ସାପ ଫଁ ଫଁ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ସାପ ଫଁ ଫଁ ପରି ହେଉଛି, ମାନେ ରାଗିଯିବା। ହିଂସ୍ର ପରି ଝୁଝିବା, ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଂହ ପରି ଝୁଝିଥିଲେ, ମାନେ ଲାଗି ରହିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ଗୁଆ ପରି ଘଷିବା, ଶୁଆ ପରି ଘଷିବା, ଶୀତଟି ତା ମନକୁ ଏମିତି ପାଇଛି ଯେ ଦିନରାତି ଶୁଆ ପରି ଘଷି ହେଉଛି। ଗୀତଟି ତା ମନକୁ ଏମିତି ପାଇଛି ଯେ ଗୁଆ ପରି ଘୁଷି ହେଉଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଭଳି ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲୁ।